केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ रही है सीएम केसीआर और व्यापक समर्थन प्राप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने सीएम केसीआर को फोन पर विस्तार से बात की है। सीएम ने धार्मिक ताकतों के खिलाफ केसीआर के संघर्ष और अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। राव साहब, आप गजब की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी धार्मिक तत्काओं के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश और देश में धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा आदिवासी युवाओं ने आत्महत्या हो गई है कि सरकारी विभाग में रिक्तियों होने के बाद भी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। कल्वकुंतला संविधान से आने से रही आरक्षण होगा और न ही बेरोजगारी की नौकरियां मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के असहयोग के कारण आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी की जा रही है। सीएम केसीआर ने आरोप लगाया कि जंगलों में आस्था रखने वाले आदिवासियों के वन क्षेत्र को बेदखल किया जा रहा है। संत सेवालाल जयंती ने अवसर पर पार्टी नेताओं के उनके चित्र पर मालार्पण पर श्रद्धांजलि अर्पित की। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమాన్ని 283వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। ఈ సందర్భంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు వారిని తలుచుకోవడం, వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు పోయే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలను ఇలా ఎస్టీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించబోతున్నాం। దానిలో భాగంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు ఈ వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగింది। అందరూ తెలిసిందే సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క జీవిత చరిత్ర, ఇలా ముఖ్యంగా అమ్మవారి భక్తుడు। डीके अरुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद रहते हुए भी केसीआर द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगना राजनीतिक रूप से अपमानजनक होगा। जैसे पाकिस्तान में मंत्री ने पूछा कि टीआरएस और केसीआर ने तीसरे वर्ग में मानसिकता के सबूत के रूप में कांग्रेस के साथ गठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटी सी स्थिति के लिए राहुल गांधी की टिप्पणी के समर्थन में सेना की विश्वसनीयता और कम करने की बात का मजाक उड़ाया। సమైక్యతను, సైన్యాన్ని, మన దేశ ప్రజలను, మన భారతదేశాన్ని అవమానించుండు కేసీఆర్। పాకిస్తాన్ మన పైన దాడి చేయడానికి లాంచ్ ప్యాడ్లు సిద్ధం చేసుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని పసిగట్టినటువంటి మన నిఘా విభాగం వెంబడే వాళ్ళ వ్యూహాన్ని తిప్పికొట్టేటటువంటి విధంగా సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే, దేశ ప్రజలంతా దీన్ని హర్షం వ్యక్తం చేస్తే, దేశ ప్రజలంతా కూడా గొప్ప ఎత్తున నరేంద్ర మోడీని సర్జికల్ స్ట్రైక్ కు స్వేచ్ఛనిచ్చినందుకు సైన్యానికి పెద్ద ఎత్తున భారతదేశంలో ఒక ధైర్యవంతుడైనటువంటి ప్రధానమంత్రి ఉన్నటువంటి ఒక ధైర్యంతోన ఈరోజు సైనికులు ముందుకు పోయి శత్రు దేశం పైన। पीसीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आसाम के सीएम के तत्काल बर्खास्त करने के लिए मांग की है, जिन पर देश में आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी परिवार को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि उनके खिलाफ देश भर में उनके जिले में पहले ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं और जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वे लड़ेंगे। స్వతంత్రం కోసం కొట్లాడి దేశ స్వతంత్రాన్ని సాధించి 16 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కారాగార శిక్ష అనుభవించారు। శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు 32 తూటాలతో AK-47 తూటాలు 32 తూటాలు గుండెల్లో దిగి తన రక్తాన్ని చిందించి దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడానికి ప్రాణత్యాగం చేశారు। అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశ సమగ్రతను కాపాడడంలో ప్రాణాలు అర్పించి తునాతునకలై ఈ దేశాన్ని సమగ్రంగా ఉంచి ఈ దేశాన్ని ఒక్క తాటి మీద నించోబెట్టింది। అలాంటి కుటుంబం గురించి అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ అసహ్యకరంగా దూషించడమే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్న మాతృమూర్తులను, మహిళలను అందరినీ కూడా అత్యంత
అవమానకరంగా మాట్లాడినరు అది ఎన్నికల सीएम केसीआर के भोंगी दौरे के हिस्से के रूप में कांग्रेस शासन के कोमटिरेड्डी रेड्डी वेंकट ने सीएम के केसीआर का प्रशंसा की और उनके द्वारा बोल गई खबर की स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जिले में बनाने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि भोंगी जिले को भी सिद्दीपेट जिले की तरह ही विकसित करने की मांग की गई है। మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తానని చెప్పినావు, ఏమనంటే కరోనా ఉంది నిధులు లేవు అంటున్నావు కదా, ఇప్పుడైనా అనౌన్స్ చేయని చెప్పినా కొన్ని పత్రికలు ఇచ్చిండు. దయాకర్ గారు వెంకరెడ్డి గారు అడిగినట్టు 2 రోజుల్లో మెడికల్ కాలేజ్ జీవో ఇస్తున్నా అన్నాడు. మళ్ళా తెల్లారి మిర్యాల భువనగిరి మీటింగ్ లో పోయినా 10 నిమిషాల అవకాశం 9 సంవత్సరాలు పక్కకే ఫామ్ హౌస్ ఉంటుంది, రోజు అన్ననే ఉంటావు. 9 ఏళ్ళ 5 ఏళ్ళు ఆన్నే ఉన్నావు. 17 సార్లు యాదగిరిగుట్టకు వచ్చినావు. భువనగిరి జిల్లా కేంద్రానికి మొదటిసారి వచ్చినావు ముఖ్యమంత్రిగా. 2014లో ఎన్నికల ప్రచారంలో వచ్చినావు, 18 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి వచ్చినావు, 19 ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేసినప్పుడు ఓడగొడతానికి ప్రచారానికి వచ్చినావు. అఫీషియల్ గా మొదటిసారి వచ్చినావు. మా భువనగిరిలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లాగా లేనే లేదు. నీ సిద్దిపేట చూస్తే సిరిజిల్ల చూస్తే మెరిసిపోతుంది. మా సమస్యలు చెప్తా మైకి ఇవ్వయా అంటే ఇయ్యలే. ఎందుకు ఇయ్యలే? నేనెక్కడ అన్ని कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईएसीसी के पूर्व अध्यक्ष दामोदरम संजीविया को 100वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर डाले गए फूल मामलों को हटाने को लेकर निशाना साधा किया है। नामपल्ली विधानसभा के पास उनकी प्रतिमा नगर निगम पर अधिकारियों द्वारा मामला उतारने के विरोध किया गया है। संबोधित अधिकारियों ने पूछा गया कि जयंती समारोह में 24 घंटे पे ही कम से कम के बाद मामलों में केस हटाया जा सकता है। అరే నాకే తెలుసా వాళ్ళకేమడిగేది నల్లగైనాక తీస్తున్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు చెప్తున్నావు. అంబేద్కర్ చేసింది కూడా 4 రోజుల తర్వాత తీస్తారు. మీరు ఎంత తెల్లారే తీస్తున్నారు. కొత్త చెప్తున్నారు. నాకు కథ చెప్పొద్దు. మీరు తీసింది చాలా పొరపాటు. తీసుకుపోయి డస్ట్బిన్ లో పడేస్తారు. మళ్ళీ అదే నేను చెప్పగానే తీసుకొచ్చి నాకు తీసేస్తారు. ఏం చేస్తారు? తప్పు కదా. ఇప్పుడు అదంగా లొలి పెడితే మళ్ళీ కొత్త తెచ్చేస్తారు. आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा राहुल गांधी पर कोई गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी भवन में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया है। महिला कांग्रेस के नेताओं ने गंदों पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर अहिंसा शाह और मोदी की तस्वीरों के साथ रैली निकाली। उन्होंने मांग की कि अगर भाजपा में महिलाओं के लिए कोई सम्मान है तो असम मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। వ్యతిరేకంగా మోదీ దగ్గర చేరినాక మాట్లాడతాడా? వీడికి సంసారం గురించి తెలుసా? వీడో తల్లికే పుట్టిండు కదా. రాహుల్ గాంధీ కూడా తల్లికే పుట్టిండు. తల్లి సోనియా గాంధీ ఈరోజు తెలంగాణలో మాకు తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారు. సోనియా గాంధీ గురించి మాట్లాడే వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తూ మహిళా కాంగ్రెస్ చెప్పు దెబ్బలతో సన్మానిస్తున్నాం ఈరోజు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా గాడిదలే. బీజేపీలో ఉన్న గాడిదలు అంతా ఎక్కడున్నారు మోదీ వీళ్ళందరూ బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ గాడిదలే అని మేము మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే పురాతాలు మర్చిపోయి ఏ తల్లికి పుట్టిందో ఆ తల్లి గురించి తప్పుగా మాట్లాడినందుకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మహిళా కాంగ్రెస్ నిరసన చేపట్టింది. ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు ఒక తల్లి గురించి? వాడు పుట్టింది ఒక తల్లే, వాడు సంసారం చేస్తుందో పిల్లంతో. రాహుల్ वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने चिंता व्यक्त की है कि नदियों को जोड़ने के देश के लिए आपदा बन जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान कनेक्टिविटी नहीं है, उनका पुनरुद्धार है और कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हम शुरू किया तब हमारे यहाँ बादल बरसते नहीं थे, रूठ कर चले जाते थे कहीं और लोग उजड़कर चले जाते थे शहरों में। सुप्रीम कोर्ट में मैंने मुकदमा किया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 सरकारों के खिलाफ कि यदि ये हरावली पर्वत नंगा होगा तो बारिश नहीं होगी, लोग उजड़ जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली तब सुप्रीम कोर्ट में एक ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वेंकट चरैया। उन्होंने हमारी बात को सीरियसली सुना और ऑल माइंस इज स्टॉप्ड। 28,000 माइंस को बंद कराया हमने।
7th May 19... సముద్ర సంపద నాశనం అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మత్స్య సంపద నాశనం అయిపోతుంది. అక్కడ కావాల్సింది ద కోస్టల్ ఏరియాస్ నీడ్ శాండ్ ఆల్సో, అదర్వైజ్ దెర్ విల్ బి నో శాండ్ ఇన్ ద సీ. ఎవ్రీ శాండ్ యూ సీ ఆన్ ద బీచ్ ఇన్ ఎనీ సీ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ river only. So if you stop river flowing into into the sea, then what will happen? There will be no sand in the sea. The sand will disappear, and after that the problem is the salt water will intrude into the coastal areas and create more havoc. And second thing is linking of rivers. Everybody will talk. Why linking of rivers is needed? Because we are not able to absorb the water wherever it falls into the ground. If the groundwater is not discharged more than the table is maintained, then river will never dry. River will keep on flowing. Why the rivers are going dry? Because we are developing lot of industries and putting bores and taking out lot of water from there. The rivers are becoming dry. ऐतिहासिक इमारत चारमीनार में खुदाई के भारी तनाव पैदा हो गया है। चारमीनार में पुरातत्व अधिकारियों द्वारा की गई खुदाई से MIM नेता नाराज हैं। वहां खुदाई को लेकर स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। पुरातत्वविद अभी भी जनरेट के स्थान में बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चारमीनार से स्टेट एक खाली जगह में खुदाई की गई है। यह अफवाह है कि खुदाई के दौरान भूमिगत में सीढ़ियां मिली थी। ऐसा लगता है कि जनरेटर के लिए खादे गए हुए गड्ढे को ब्लोडर से बनाई गई सीढ़ियां मिली है। चारमीनार में राशि भी चारमीनारचा सरदार का काम बाकी है। आपको अगर परमिशन चाहिए हमारे हिसाब से बात करते हैं। सीएम के राज्य सचिव तिम्मनेनी वीरभद्रम ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं करने वालों को घरों पर जेसीबी और बुलडोजर के हमले पर करने की धमकी दी है। ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల గురించి కామెంట్ చేస్తూ మన తెలంగాణలో బీజేపీ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ చాలా దుర్మార్గంగా మాట్లాడాడు. ఓటర్లు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓటేశారు, యోగికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసినట్టు కనపడుతోంది, యోగి శత్రులంతా ఒకటే, ఆయన ఓడించాలని చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు రెండో దశ అయింది, ఇంకా తర్వాత 3-4 తర్వాత దశలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మేము వేల కొద్దీ బుల్డోజర్లు తెప్పించాం. ఎవరైనా మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయదలుచుకుంటే బుల్డోజర్లతో తొక్కిస్తాం. యోగికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయదలుచుకుంటే వేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండరు, వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఇంత బాహటంగా చట్టబద్ధంగా ఎన్నికైన ఒక ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి కూడా ఇంత బాహటంగా బెదిరిస్తూ మాట్లాడాడంటే గతంలో సాక్షాత్తు హోమ్ మినిస్టర్ सरकारी सहालकर सजाला रामकृष्ण रेड्डी ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की और हत्या के मामले को लेकर प्रचार करने के लिए योलो मीडिया की खिंचाई की है। सजाला ने आरोप लगाया कि पीड़ितों ने आरोपी के तौर पर शामिल करने के लिए साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह सीबीआई के आप पर जरूर चुनौती देंगे। పడుకొని లేట్ అయిందని ఒక పేర ఉంది, ఆ తర్వాత వెళ్ళి ఇంకా లేదు మళ్ళీ అరుస్తాడేమో లోపల ఉంది. అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ జంప్ వచ్చి దగ్గర వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు పోయినాయి. అవినాష్ రెడ్డి వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు ఇది హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటారు. అదేం కంక్లూజన్? అంత ముందు పోయిన ఫోన్లు, అంత ముందుకు పోయి ఈ మాదిరి కృష్ణారెడ్డి అనేవాడు ఇట్లా లెటర్ ఉంది ఏం చేయాలని అడగడం, లాగుంటే దానికి సంబంధించి ఇట్లా ఉందంటే ఆ శివప్రకాష్ రెడ్డి గారు అవినాష్కి ఫోన్ చేయడం. ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు సిబిఐ దాన్ని కాగ్నిజెన్స్ లెక్క తీసుకోకుండా పక్కకు తోస్తుంది? ఆదినారాయణ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నాకు శివప్రకాష్ రెడ్డి చెప్పాడంటే కాగ్నిజెన్స్ లెక్క తీసుకోకుండా ఎందుకు పక్కకు తోస్తుంది? అవినాష్ ఎంపీ క్యాండిడేటు, వివేకానంద రెడ్డి గారు దానికోసమే పనిచేస్తున్నారని ఆయన కూతురే స్వయంగా చెప్తే ఆయన చెప్పింటారు. मंत्री कोडाली नानी ने कहा कि वह गुड़ीवाड़ा के लोगों के लिए गंभीर समस्या के बावजूद रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर पर ब्रिज के निर्माण का काम करना वाले शासन वल्लभ बहनी के बालेश्वरी के जीवन भर में ऋणी रहेंगे। NTR 99वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने उनके गृह नगर के नूमकुर में 25वें फुट एंटी प्रतिमा को लगाने का फैसला किया। నిమ్మకూరు గ్రామ పెద్దలు ఎన్టీ రామారావుకి
సమీప బంధువులు మన వెంకటేశ్వరరావు, ఆయన మిత్రులు, అదేవిధంగా నిమ్మకూరు ఎంపీటీసీ, పామర మండలానికి ఎంపీపీగా ఉన్నటువంటి అశోక్, మురళి, వెంకటేశ్వరరావు 10 మంది ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఆ రోజు పాదయాత్రలో నిమ్మకూరు మీదుగా వెళుతున్నటువంటి అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మా జిల్లాకి ఎన్టీ రామారావు పేరు పెట్టమని చెప్పి వీరు కోరటం జరిగింది. ఆయన పేరు పెట్టినందుకు, ఎన్టీ రామారావు పేరు ఈ జిల్లాకి పెట్టినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలపడానికి ఆయన్ని కలవటం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నిమ్మకూరు గ్రామస్తులు దాదాపు ₹1 కోటి ఖరీదు చేసేటువంటి अभिनेता और वाईसीपी नेता अली ने कहा कि उन्होंने सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की है और जल्द ही अच्छी खबर होगी। अली ने कहा कि मैं बिना किसी उम्मीद को पार्टी में आया, मुझे पार्टी कार्यकाल में जल्द ही अपने पद को लेकर घोषणा होगी और मुझे इस बात से लेकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म उद्योग की समस्याओं का भी हल हो जाएगा। వితిన్ 2 వీక్స్లో సో అది పార్టీ ఆఫీస్ నుంచే అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే కొంతమంది పెద్దలతోటి లోపల కలవటం జరిగింది. చాలా రోజుల తర్వాత కొడాలి నాని గారు, కన్నబాబు గారు, అలాగే కొంతమంది ఇంకా సోదరులు, నేను వెళ్ళి క్యాన్వాస్ చేసిన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు లోపల కలవటం జరిగింది. సో ఇది ప్రస్తుతానికైతే. ఇంకా సార్, పార్టీ కోసం మీరు చాలా కష్టపడ్డారు, ఎన్నికల ముందు ప్రచారం చేశారు. మీ మనసులో ఉన్న మాట సీఎం గారికి ఏం చెప్పారు, మీరేం చెప్పారు? నేను ఎప్పుడు ఏమీ ఆశించలేదండి. ఆశించకుండా నేను పార్టీలోకి వచ్చాను అంతే తప్ప నాకేదో పదవి ఇస్తేనే నేను పార్టీకి వచ్చి నేను సేవ చేస్తాను అని నేను చెప్పలేదు. నేను గతంలో కూడా చెప్పున్నాను. వాళ్ళ తండ్రి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అవ్వకముందు నుంచి ఆ ఫ్యామిలీతో నాకు పరిచయం ఉంది. నేను ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని. అలాగే 2004లో వారు పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత, ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వారిని కలవటం జరిగింది. సీఎం